السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ چیئرمین نیب کی جو تعیناتی کے حوالے سے حکومت اور اپوزیشن نے مشاورت کرنی تھی، وزیر اعظم صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ شہباز شریف صاحب سے، چونکہ ان کے خلاف کیسز ہیں، نیب کے اندر انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ مشاورت نہیں ہو سکتی۔ موجودہ جو جاوید اقبال صاحب ہیں، جسٹس ریٹائرڈ، انہی کو ہی وقتی طور پہ چیئرمین نیب جو ہے وہ اپنا جو سروسز ہیں اس کو کنٹینیو کریں گے، اور اس کے لیے کوئی آرڈیننس لانے کی بات کی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ای وی ایم جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین گورنمنٹ جو ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کے ذریعے آئندہ انتخابات ہو، تاکہ ملک کے اندر صاف، شفاف، آزادانہ، منصفانہ انتخابات جو ہے اس کا انعقاد کیا جا سکے۔ اپوزیشن اور ای سی پی جو ہے وہ اس کی مخالفت کر رہی ہے۔ اس حوالے سے بھی قانون سازی کرنے کے حوالے سے جوائنٹ سیشن جو ہے اس کو بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نیب کی جب میں نے بات کی ہے تو شہباز شریف صاحب، شریف فیملی، باقی جو لوگ ہیں، زرداری صاحب ہیں، اس کے علاوہ کافی لوگ ہیں اپوزیشن کے، حکومت کے بھی، جن کے خلاف انویسٹیگیشن جو ہے وہ کی جا رہی ہیں۔ حال ہی میں جو لندن کے اندر منجمد اکاؤنٹس تھے شہباز صاحب اور ان کے صاحبزادے سلمان شہباز کے، ان کو کورٹ نے وہاں سے آرڈر یہ کیا ہے کہ ان کو انفریز کیا جانا چاہیے۔ جو انویسٹیگیشن وہاں پہ ہوتی رہی ہے بقول اس ڈسیزن کے، اس میں کچھ منی لانڈرنگ کے حوالے سے سامنے نہیں آیا، جس کو شہباز شریف صاحب اور پی ایم ایل این جو ہے وہ کافی زیادہ سیلیبریٹ کر رہی ہے۔ یہاں تک کہ مریم صاحبہ نے شہباز صاحب کو کہا ہے کہ آپ انٹرنیشنل صادق اور امین ڈکلیئر کیے جا چکے ہیں۔ اس تمام ان ایشوز کے اوپر ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب فیاض الحسن چوہان صاحب، پنجاب گورنمنٹ کے آپ وزیر ہیں برائے جیل خانجات اور ترجمان ہے۔ بہت شکریہ فیاض صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا جی۔ میں یہ چاہوں گا کہ پہلے شہباز صاحب نے جو ایک پریس کانفرنس کی ہے، کچھ اس کے ایسٹریکٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، پھر میں چاہوں گا کہ اس پہ آپ کامنٹ کریں۔ کی نیب نیازی گٹھ روڈ کے نتیجے میں ملتان میٹرو کی اوپر سے لے کے نیچے تک پوری طرح چھان بین کی گئی۔ سب سے پہلا یہ پروجیکٹ تھا جو کہ موجودہ چیئرمین نیب نے ٹیک اپ کیا اور پھر مٹی جھاڑ کے وہاں سے نکلے۔ آج تک الزامات تو بے پناہ لگے جو آپ نے دیکھ لیے، نیب ہو، ایف آئی اے ہو، اربوں کھربوں کے الزامات لگے، مگر آج تک نہ نواز شریف کے خلاف نہ میرے خلاف ایک دھیلے کی کرپشن کا ثبوت ابھی تک نہیں لے کے آئے۔ انٹرنیشنل صادق اور امین اللہ نے بنا دیا آپ کو۔ چوہان صاحب، چوہان صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے آواز، سوال پوچھیں آپ۔ میں اب یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک دھیلے کی جو کرپشن ہے وہ ثابت نہیں ہوئی ہے، اور مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ انٹرنیشنلی آپ کو صادق اور امین ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحید حسین صاحب، یہ جو ڈھیلے، آنے، پائی اور روپے کا جو پاڑا ہے نا، 2 دونی بڑھتی تو 4 دونی چھتی والا، جو سمجھ سے باہر ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس کو لگا نہیں، وہ ایک جنا چائنی زبان کے اندر وہ ہے کڑبڑ ہوا۔ یہ آپ سے میں محاورہ پوچھتا ہوں، اس کا مطلب بتائیں کیا ہے؟ آپ بتائیں اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کہیں گے مجھے نہیں پتا، آپ کہیں گے مجھے نہیں پتا، آپ کہیں گے میری سمجھ سے بالا تر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وجہ یہ ہے کہ بالکل اسی طرح یہ 2 دونی 32 اور 4 دونی 36 والا پاڑا ہے جو سمجھ سے باہر ہے، جو ہمیشہ یہ دونوں بھائی اور ان کی اولادیں کہتی ہے ایک آنا، ایک ڈھیلا، ایک پائی، 1 روپے کی ہم نے کرپشن نہیں کی، اور بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ قطن آنا، پائی، ڈھیلا، روپیہ نہیں، یہ کھربوں روپے کی، کھربوں ڈالر کی۔ اور پھر بڑی دلچسپ بات ہے، ان سے پوچھے، کہتے ہیں جی ثابت نہیں ہوا آج تک نہ میرے بڑے بھائی پہ نہ میرے پہ، تو نواز شریف صاحب کو نااہل کس بنیاد پہ قرار دیا گیا؟ زیادہ نمازیں پڑھنے کی وجہ سے، یا زیادہ روزے رکھنے کی وجہ سے، یا زیادہ نفلی نمازیں پڑھنے کی وجہ سے؟ اقامے پہ وہ کہتے ہیں اقامے پہ نائل ہوئے ہیں، اقامے پہ۔ سنے نا جی، اقامہ کس بنیاد پہ؟ نائب قاصد کا جناب وزیر اعظم ہو ملک کا، اور دوسرے ملک میں نائب قاصد کا اقامہ کیوں لیا ہوا تھا؟ وہ اقامے کی بنیاد ہی یہی ہے کہ آپ نے جتنی منی لانڈرنگ کرنی ہوتی ہے، جتنے غیر ملکی اکاؤنٹس چلانے ہوتے ہیں، اس کو ملکی قوانین سے چھپانے کے لیے نائب قاصد کا، سینیٹری ورکر کا، اکاؤنٹنٹ کا، اور جناب تیسرے درجے کے ملازمین کا جو اقامہ لیا جاتا ہے نا،
आपके UAE में, सऊदी अरब में, उसका बुनियादी ऑब्जेक्टिव ये होता है कि अरब पति खरब पति आदमी मुल्क का वजीर आजम, वजीर दाखिला, वजीर खारजा, वजीर दिफा जो इनके दौर में थे, वो ये सारे सेंट्री वर्करों के और जनाब ये आपके नायब कास्टों के कामे लेते थे ताकि इंटरनेशनल लेवल पे और मुल्क की एजेंसियों के सामने छुपे रहे जो खरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग और ट्रांजैक्शन जो उन्होंने करनी होती थी उससे ये छुपे रहे जनाबे वाला। फिर अब आते हैं टॉपिक की तरफ जी। इन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जनाब इन्होंने कहा कि हमारे ऊपर कुछ भी जनाब साबित नहीं हुआ, ठीक है ना जी। और स्पेशली इन्होंने बात की लंदन के जनाब इशू के ऊपर। अब लंदन की एक अदालत में एक छोटा सा केस था, इनकी एक ट्रांजैक्शन थी एक अकाउंट की जो आपका रॉयल बैंक स्कॉटलैंड था, वो भी सुलेमान शहबाज साहब की। उसके हवाले से एक साल पहले उनकी जनाब बैंक वालों को थोड़ा सा मशकूक हुआ कि यार ये वाली ट्रांजैक्शन थोड़ी मशकूक है। वहां की रवायात है कि वो ऐसे केसेस को अपनी NCA को भेज देते हैं, नेशनल क्राइम एजेंसी को। नेशनल क्राइम एजेंसी ने उसको देखा, साल से जनाब उनका वो अकाउंट जो है वो फ्रीज किया हुआ था। उसका जो ऑर्डर था आज साल बाद जो है ना उन्होंने कहा जी कि नहीं हम इसको फारिग करते हैं और आप इस अकाउंट को आप खोल। लेकिन चौहान साहब उनका कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसको बुनियाद बना के उन्होंने बिल्कुल, लेकिन उन्होंने केसेस हैं जी, उन्होंने केसेस हैं करप्शन के, बदयांती के और खुसूसन रमजान शुगर मिल्क है। इन्होंने कहा जी हम सबसे बरी हो गए, हम बिल्कुल मोमन, हम बिल्कुल मुत्तकी और परहेजगार हो गए हैं। ये कौन सी लॉजिक है आप मुझे बताएं भाई साहब। उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इस चीज को गवर्नमेंट ऑफ वहां का पाकिस्तान एक गुना है, वहां की एक ट्रांजैक्शन है, यहां के 75 गुना और जुराइम है जिनके ऊपर रेफरेंसेस चल रहे हैं। उसके अंदर अगर सपोज आप बरी हो भी गए तो ये जो 75 केसेस चल रहे हैं इससे भी आप बरी हो गए। लेकिन कन्विक्शन तो अभी नहीं हुई ना। है जो ये लोग अक्सर करते भी हैं और कल भी इन्होंने की। कन्विक्शन तो अभी नहीं हुई है ना किसी भी केस में उनको, शहबाज साहब को। चौहान साहब आवाज आ रही है आपको? नाज़रीन एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं क्विकली यहां पे और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। चौहान साहब, मैं वो जो ब्रेक से पहले आप जवाब दे रहे थे, मैं ये कह रहा था कि PMLN की जो क़यादत है, खासकर शरीफ फैमिली कहती है कि अभी तक कन्विक्शन नहीं हुई है किसी भी केस के अंदर। 3 साल गुजर गए, हुकूमत ने तमाम रियासती इदारों को जो है उनको इस्तेमाल कर लिया। दूसरा, मरियम साहबा ये कहती हैं कि नवाज शरीफ साहब की सियासत को ख़त्म करने की बात की जाती है लेकिन उसके लिए फाउल प्ले करती है, गवर्नमेंट फाउल प्ले करना चाह रही है और ये EVM वगैरह जो लाने की बात कर रहे हैं। मैं ये चाहूंगा कि मरियम साहब की ये साउंड आप सुन ले और फिर उसके बाद रिस्पॉन्ड कर दे काइंडली। वो नवाज शरीफ जिसको तुम कहते हो तुम्हारी सियासत खत्म हो गई है, उस नवाज शरीफ को आज भी हराने के लिए तुम्हें फाउल प्ले करना पड़ता है। तो हम उनसे क्यों डरते हैं जिनको अपने कल का पता नहीं। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मुस्लिम लीग नून को अल्लाह ताला के फजल से 2021 में या जब भी इलेक्शन होता है शानदार कामयाबी से कोई जी। चौहान साहब, फाउल प्ले कौन कर रहा है? ये इनसे पूछे ना। आज इन्होंने एक इजलास के अंदर कहा है कि हमारी पार्टी के अंदर कुछ लोग हमसे डरते हैं और हम उनसे डरते हैं। अब इनसे पूछे ना ये किससे डरते हैं और कौन इनसे डरता है। कहने का मकसद ये है कि इनकी अपनी जनाब पार्टी के अंदर आपस में इख्तलाफ है, मीम लीग, शीन लीग, हे लीग और नून लीग का, ठीक है ना। लोगों को दिखाने के लिए जब हद से ज्यादा तनकीद होती है तो दिखावे के लिए हमजा शहबाज को अपने साथ बैठा के उसके पीठ पे थपकी दे के जरा फोटो तो जरा वो लगवा देते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि इनका स्टैंस आपस में नहीं मिलता। यहाँ पे विरासत की, सियासी विरासत की तकसीम की जंग है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट है कि मैं 30 साल से सियासत में हूं, 3 दफा वजीर आला रहा हूं, मैंने प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट होना है। वो अलग बात है कि वो सर से पांव तक करप्शन और बदयांती के रेफरेंसेस और केसेस के अंदर इतने लुथड़े हुए हैं कि रियासत का कोई फर्द भी जो है वो इनको प्राइम मिनिस्टर के तौर पे एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता, ना आलमी सतह पे कोई इनको एक्सेप्ट कर पाएगा। लेकिन उन्हें अपनी तरफ से नरगसियत है कि मैं कैंडिडेट हूं। और अगर उनके एंड से देखा जाए तो वो अपने एंड तक ठीक है कि पार्टी के अंदर उनसे बड़ा कम अज कम जो है ना कोई तजर्बेकार बंदा नहीं है।
بیگم صفدر امان کہتی ہے کہ میں نواز شریف کی بیٹی ہوں, میرا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے اور میں پرائم منسٹر کی کینڈیڈیٹ ہوں. اسی پرائم منسٹر کی کینڈیڈیسی کے پیچھے جناب اسی بیگم صفدر امان نے پارٹی کا بیڑا گرک اور ستیہ ناش پھیر دیا, اپنے باپ کی ہستی بستی, سیاست کا بھی, کاروبار کا بھی, معاشرت کا بھی, ساروں کا ستیہ ناش پھیر دیا. اب یہ آپس میں لڑ رہے ہیں. حمزہ شہباز صاحب اپنی جناب وہ ڈفلی لے کے پھر رہے ہیں, تو ان میں سے ہر ایک کی اپنی اپنی ڈفلی ہے, اپنا اپنا باجا ہے, اپنی اپنی سارنگی ہے, ٹھیک ہے نا جی, اور اپنی اپنی بانسری ہے. یہ لگے ہیں بجانے, آپس میں کوئی جناب تال میل آپس میں نہیں ملتا, اور کوستے یہ دوسروں کو ہیں. اور یہ کہتے ہیں اگلا الیکشن ہم بھی ادھر ہی ہیں, ہم بھی ادھر ہی ہیں. مہنگائی کے جو بنیادی طور پہ اگر کرونا وائرس اور کووڈ-19 کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر آئی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے پاکستان میں بھی ہے, وہ اگر سب سے بڑی بنیادی وجہ ہے, تو دوسری بنیادی وجہ ان کے 25-25 ارب کے وہ کھانچے ہیں جو انہوں نے سینکڑوں جگہوں پہ, میں نے 17,500 ارب روپے کی آڈٹ رپورٹس ان کی پیش کی ہے آج سے 20 دن پہلے پریس کانفرنس کر کے. ان کے اپنے دور میں آڈیٹر جنرل کی 10 سالوں کی رپورٹ پیش کی ہے. 17,500 ارب تو وہ ہے کہ اس جور کو سب نے دیکھ لیا جو تم نے سرے بازار کیا, اس ظلم کو دنیا کیا جانے جو تم نے پسے دیوار کیا. یہ تو سرے بازار والے ابھی 17,500 ارب ہیں, جو پسے دیوار والے ہیں وہ پتہ نہیں کتنے 100,000 ارب ہیں جو انہوں نے لوٹے ہیں اس ملک کے. اور یہ آج آ کے کہتے ہیں کہ اگلا الیکشن جیتیں گے. بھائی جی اگلا الیکشن تو دور کی بات, ابھی لگاتار ان کی ہیئرنگ ہونا تو شہباز شریف اور حمزہ شہباز یہ 25 سال جو ہے نا قید میں جناب سلاخوں کے پیچھے ہوں گے, اور ان کو اپنی نااہلی اور اپنی سزائیں نظر آ رہی ہیں, ٹھیک ہے نا جی. تو انشاءاللہ سعد صاحب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, انویسٹیگیشن بھی ہو رہی ہے, سزائیں تو خیر ابھی تک نہیں ہوئی ہیں, لیکن ابھی ریسنٹ جو کنٹونمنٹ کے الیکشن ہوئے ہیں اس میں پنجاب میں تو انہوں نے اچھا پرفارم کیا ہے. آپ کی پارٹی نے پورے پاکستان سے اراؤنڈ 60+ سیٹیں لی ہیں اور انہوں نے بھی 50s میں سیٹیں لی ہیں, دوسری بڑی جماعت ہو کے سامنے آئی ہے, اور اس میں زیادہ جو تعداد ہے وہ پنجاب سے ہے. سو ڈو یو تھنک کہ پنجاب کی گورنمنٹ کی پرفارمنس کی وجہ سے یہ نہیں مطلب پی ایم ایل این جو ہے وہ جیتی ہے یہ الیکشن؟ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, ٹوٹل 219 سیٹیں ہیں پورے پاکستان میں. ہم اس میں اپنے ٹکٹ کی بنیاد پر 63 جیتے, 55 آزاد جیتے, اس 55 میں سے 38 جو ہے وہ پی ٹی آئی جوائن کر چکے ہیں. اس طرح ہم نے 102 سیٹیں جیتی. وہ جو 38 تھیں ان میں سے آدھی سیٹیں وہ تھی جہاں پہ ہم نے ٹکٹ ہی نہیں دیے تھے, سیٹیں اوپن کر دی تھی کیونکہ دونوں ہمارے دو کینڈیڈیٹ تھے, مضبوط تھے. باقی آدھی وہ تھی کہ جہاں پہ ٹکٹ دیا تو دوسرا بندہ کہ جو مضبوط تھا اس نے پارٹی کا جھنڈا اور ایک خان صاحب کی تصویر اٹھائی اور اس نے اپنی کیمپین کی, وہ جیت گیا اور وہ شامل ہو گئے. اب 102 سیٹیں جیتنا 219 میں سے, باقی 117 جو ہے وہ آپ کی 25-30 جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں ان میں تقسیم ہوئی ہیں. تو آپ بتائیں اس کو آپ شکست کہیں گے کہ اس کو آپ جیت کہیں گے؟ پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت انہوں نے جو بھی فائدہ اٹھایا, ٹھیک ہے نا, ایک مہنگائی کا ایشو ہے جس کے اوپر میں ایک سیاسی کارکن ہونے کے ناطے سے, ایک جسے کہتے ہیں نا کہ اکنامکس کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے سے میں بالکل کلیئر ہوں. میرا فرم بلیو ہے کہ اس کرونا وائرس کے کرائسس کی وجہ سے اور ان کی پچھلے 40 سال اور خصوصاً پچھلے 10 سال کی جو کرپشنز اور بدجانتیاں ہیں اور لوٹ مار ہے, اس کی وجہ سے آج پاکستان کے اوپر آیا ہوا ہے یہ کرائسس. لیکن اس کو بھی ان کے ہاتھوں کی لگائی ہوئی ہم دانتوں سے کھولنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جو پنجاب گورنمنٹ کی کارکردگی ہے اس حوالے سے بھی بہت زیادہ پی ایم ایل این جو ہے وہ تنقید کرتی ہے کہ شہباز صاحب کا جو 10 سالہ دور تھا اور جو بزدار صاحب کا جو دور ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہے, کوئی میگا پروجیکٹ جو ہے وہ آپ لوگوں نے شروع نہیں کیا. میں اس کا جواب دے دیتا ہوں آپ کو. 100 ارب روپے کا سرپلس صوبہ 2008 کے اندر چودھری پرویز لائی صاحب ان کے حوالے کر کے گئے شہباز شریف صاحب کے. ان کی دیانت اور ان کی ایڈمنسٹریشن کا عالم یہ کہ انہوں نے 10 سالوں میں 2 دفعہ 600 اور 800, ایک دفعہ 600 ایک دفعہ 800 ارب روپے کا قرضہ اسٹیٹ بینک سے ری شیڈیول کروایا. اس کے باوجود 2018 میں 1250 ارب روپے کا مقروض صوبہ عثمان بزدار صاحب کے حوالے کیا. یہ تو تھی ان کی دیانتداری اور ان کی ایڈمنسٹریشن فائنینشل. پھر دوسری طرف عثمان بزدار صاحب نے اپنے ان 3 سالوں میں, میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی ایڈمنسٹریشن رکھ دوں, فائنینشیل ایڈمنسٹریشن جو ہے نا سب سے بہترین کرائٹیریا ہے دنیا کی تمام پارلیمانی جمہوریتوں میں لیڈرشپ کو جج کرنے کا.
3 सालों में जो आपकी रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट तय किया पंजाब हुकूमत ने और उसको 100% अचीव किया। 3 सालों के अंदर जनाब आपके इस वक्त 80% पंजाब की आवाम को 7.25 लाख की मालियत का हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड प्राइवेट अस्पतालों के अंदर उनका हर फर्ज जो है वो बेहतरीन इलाज करवा सकता है। और 3 महीने बाद दिसंबर में 100% आवाम के पास जो है ये 7.25 लाख की मालियत का होगा। उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में हमने 8 यूनिवर्सिटियों का जनाब यहां पर क्याम का आगाज जो है वो प्रॉपर तरीके से, कुछ में क्लासेस शुरू हो चुकी हैं 4-5 में, और तकरीबन 15 यूनिवर्सिटीज जो है वो बन रही हैं, जिनमें से 8 जो है वो कंप्लीट और जनाब आधे प्रोसेस तक पहुंची हुई हैं। हमने यहां पर जनाब कम से कम 150 से 250 नए कॉलेजेस, तालीमी कॉलेजेस जो है ना, वो हमने जनाब उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में हम बनाए। हमने जनाब 8 इकोनॉमिक जोन, ये मैं आपको सैकड़ों जो इकदाम हैं उनमें से सिर्फ 4-6 गिनवा रहा हूं। हमने 8 इकोनॉमिक जोन जो है इन 3 सालों के अंदर जनाब उसकी बुनियाद रखी और उसके में से उस पर अमली तौर पर काम भी शुरू हुआ। इनके 10 साल दौर में एक इकोनॉमिक जोन जो है इंडस्ट्रियल जोन वो जनाब पंजाब के अंदर बना। फिर उसके अलावा एक छोटी सी मिसाल मैं आपके सामने रख दूं, सीमेंट का लाइसेंस 10 सालों में इनके दौर में एक सीमेंट का लाइसेंस नहीं मिला। हमने 8 लाइसेंस 1000 अरब की मालियत के 8 लाइसेंस मिल चुके हैं और वो पाबंद है वो लोग कि उन्होंने 6 महीने से 1 साल के अंदर अपना प्रोजेक्ट लगाना है। ये आप इधर से अंदाजा लगा लें इंडस्ट्रियलाइजेशन का और जनाब इनके दौर का और हमारे दौर का। फिर उसके अलावा ज़राअत के शोबे में 3 सालों के अंदर पंजाब की 70% आवाम जो ज़राअत के शोबे से वाबस्ता है, जितनी बड़ी फसलें और सब्जियां हैं उनकी बेहतरीन फसल के ऊपर उनकी बेहतरीन कीमत जो है वो तमाम काश्तकारों को और किसानों को जनाब मिली हिस्ट्री में पहली दफा। और इनके दौर के अंदर गन्ने के काश्तकार अरबों रुपए के जनाब उनके पैसे जनाब इनका अपना खानदान आले शरीफ का वो दबाए और खाए बैठा था और हमने उनके दौर के जनाब पैसे काश्तकारों को दिलवाए और हमारे दौर का एक टेडी पैसा भी बकाया नहीं। क्या ये 4, 5, 6 चीजें सर मैं बता रहा हूं, बड़ी लंबी फहरिस्त है ये, और साथ इसका जनाब आप शहबाज शरीफ के भी मुकाबला करें तो आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा उस्मान बुज़दार साहब। लेकिन चौहान साहब आप तनकीद ये की जाती है कि कहते हैं कि उस्मान बुज़दार साहब ने काम नहीं किया। लाहौर को कहते हैं कि बुज़दार साहब की हुकूमत ने गंदा कर दिया है, शहबाज साहब ने उसको इतना जबरदस्त किया, रोड्स बनाए, अंडर पासेस बनाए, उसको खूबसूरत बनाया, और जब से बुज़दार साहब की हुकूमत आई है लाहौर की खूबसूरती जो है वो मांद पड़ गई है। नाज़रीन एक और शॉर्ट ब्रेक लेते हैं यहां पे और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब के वजीर बराए जेल खानाजात और तर्जुमान पंजाब हुकूमत जनाब फयाजुल हसन चौहान साहब। चौहान साहब मुझे ये बताइएगा कि पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से ज़ाहिर है कि अपोजिशन का काम होता है कि वो तनकीद करे, लेकिन कुछ इल्जामात जो है हमने देखा है, आपकी जो कलीग हैं उज़्मा बुखारी साहिबा वो पिछले चंद रोज में जो है वो पंजाब हुकूमत में लगा रही थी। मैं चाहूंगा कि ये जरा सुन लें आप और इसको फिर काइंडली रिस्पॉन्ड कर दें। साहब आपको जुर्रत कैसे हुई कि आप हमारे टैक्स का पैसा जो मैं देती हूँ ये देते हैं, ये सब लोग देते हैं, उनके पैसे से 4 करोड़ रुपए आप अपने फेक फॉलोअर्स को जो बढ़ाने के लिए कहें। फयाज चौहान साहब पिछले 2 साल से आप सीएम हाउस का खर्चा बजट डॉक्यूमेंट से गायब कर रहे हैं। चौहान साहब ये डायरेक्ट आपका नाम क्यों ले रही थी? पंजाब गवर्नमेंट शी कुड हैव सेड। ये बेचारी इस वक्त जो है ना अपने लीडर शहबाज, एक तो नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने का गम है, तेरे जाने का गम, फिर ना आने का गम, फिर जमाने का गम, क्या करें। ये इस वक्त मेरा ख्याल है एक तो उस प्रॉब्लम की शिकार है, दूसरी शहबाज शरीफ साहब का मुस्तकबिल भी जो है वो तारीख नजर आ रहा है। रमजान शुगर मिल के जनाब तनाजुर में कुछ उस गम में मुब्तला है, कुछ इनका कुछ पता नहीं है। इन्होंने अगले 10 साल शायद 2018-2023 के बाद ये पीटीआई के प्लेटफॉर्म से जरा ये नून लीग और पीपल्स पार्टी को जरा यही बातें कर रही होगी, इनका कोई कसूर नहीं है। बाकी बात ये है, इनसे पूछे लुक हु इज टॉकिंग। मैंने कल असेंबली के बाहर मीडिया टॉक करते हुए यही बात कही कि हमजा शहबाज साहब या ये मेरी बहन ये जब इल्जामात लगाती है तो हंसी आती है कि जिस सीएम सेक्रेटेरिएट के अंदर निसार गिल और अली अहमद, 2 सुलेमान शहबाज के जाती दोस्त, ग्रेड 19 में डायरेक्टर्स लगाए गए
ان کے 10 سالہ دور کی کہانی سناؤں، جن کا کام ہوتا تھا سرکاری گاڑیوں میں پورے پنجاب سے جتنی حرام کی کمائی اکٹھی ہوتی تھی نا، جتنی اربوں روپے، وہ سارا دن کلیکٹ کرنا مختلف ڈسٹرکٹ سے، مختلف ڈپارٹمنٹ سے، مختلف لوگوں سے، اور پھر اس کو پھر باہر منی لانڈرنگ، جعلی اصلی ٹیٹیز کے ذریعے سے دائیں بائیں کرنا، جن کا کام یہ تھا۔ جس سی ایم سیکریٹریٹ کے اندر یہ دادی ویڑا ان کے لیڈر شہباز شریف اور شہباز شریف چھوٹو نے جس نے مچایا ہوا تھا، اس سی ایم سیکریٹریٹ کے 50% اخراجات، 50%، تقریباً 10 سے 12 مین مدات ہیں، جس میں جناب آپ کے 15% سے لے کے 75% جو ہے وہ اخراجات ان 3 سالوں میں عثمان بزدار صاحب نے جو ہے وہ کم کر دیے۔ میں حیران یہ جو ہوں بات کر رہی ہیں کہ آپ لوگ کافی ایسے ایسے یہ پھر کیوں کہہ رہی ہیں کہ ایسے ایکسپینس ہے جو آپ نے اس کے اندر پاگل ہوئے ہوئے ہیں، بجٹ کے اندر جو ہے وہ شو نہیں کیے؟ توازن خراب ہوا ہے۔ میں نے تو آج سے 7 دن پہلے پریس کانفرنس کر کے پورا کمپیریزن دیا تھا، وہ 8-10 مدات تھیں کہ جناب پٹرول کا خرچہ، گاڑیوں کا خرچہ، مہمانداری کا خرچہ، ٹھیک ہے جی، باقی تنخواہوں کا خرچہ، سارا میں نے کمپیریزن دیا تھا 2016-17 کا ان کے دور کا اور 2020-21 کا لیٹسٹ، ہم نے تو پورا ڈیٹا دیا تھا۔ یہ تباہ کی توازن کھو بیٹھے ہیں۔ اچھا یہ کیوں کہتے ہیں، یہ نون لیگ والے کیوں کہتے ہیں کہ لاہور کو اپنا شہباز شریف صاحب نے اپنے دور میں اس کو بہت خوبصورت بنایا، اس کی سڑکیں بنائیں، آج جو ہے وہ ایک کچرے کا ڈھیر بنا ہوا ہے لاہور، یہ کیوں تاثر دیا جاتا ہے؟ اور یہ ویسے ہی لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں۔ بہترین 6-7 نئے پل بنے ہیں پچھلے جناب 3 سالوں کے اندر، اور کچھ بن رہے ہیں، بہترین پروجیکٹس یہاں پر نئے بنائے گئے ہیں، ہسپتال جناب 5-6 پرانے ہسپتالوں کی انوویشن کی گئی ہے، نئے ہسپتال بنائے گئے ہیں، اور یہ پاگل ہوئے ہیں، ان کی مت ماری گئی ہے، انہوں نے تو یہی باتیں کرنی ہے، ان کو تو مستقبل تاریخ نظر آ رہا ہے، 2023 کا الیکشن بھی ان کو انشاءاللہ فارغ نظر آ رہا ہے، ان کے پاس تو کینڈیڈیٹ ہی کوئی نہیں ہے۔ کون سا کینڈیڈیٹ ہے؟ حمزہ شہباز سر کے ہر بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک کرپشن کیسز اور کرپشن ریفرنسز کے اندر ڈوبا ہوا، شہباز شریف سر کے ہر بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک جناب آپ کے کرپشن کے کیسز پہ، بیگم صفدر امان وہ مجرم اور نااہل، نواز شریف وہ مجرم اور نااہل، کیپٹن صفدر وہ مجرم اور نااہل، تو پیچھے کیڑا رہ گیا؟ اب یہ دوبارہ بنائیں گے شاید خان عباسی کو، یہ کیا اس کو بنائیں گے خواجہ آصف کو، یہ وہ نارووال کے ارسطو اور کانا کاچا کے سکرات چودھری احسن اقبال صاحب کو کینڈیڈیٹ بنائیں گے پرائم منسٹر کا؟ یہ آل شریف ہے، یہ اپنے خاندان کے علاوہ باقیوں کو جوتی کی نوک پہ نہیں لکھتے، یہ کہتے ہیں ہمارا خاندانی کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ یہ سارے ہمیں ہمارے سامنے جناب سر جھکائیں، اور ہمارے خاندان کے بچے جو ہے نا 12-12 15-15 سال کے وہ اقتدار کے مزے لوٹیں گے، وہ وزارت اعلیٰ اور وزارت عظمیٰ کے مزے لوٹیں گے۔ جناب یہ تو وہ لوگ ہیں، ان کے پاس تو کینڈیڈیٹ ہی کوئی نہیں ٹھیک ہے چوہان صاحب، الیکشن کہاں سے لڑیں گے؟ بالکل صحیح۔ چوہان صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ ظاہر ہے کہ ہر گورنمنٹ کا یہ اپنا ایک پریروگیٹو ہوتا ہے، انہوں نے ڈیسیژن کرنا ہوتا ہے کہ کن بیوروکریٹس کو انہوں نے رکھنا ہے، کن بیوروکریٹس سے انہوں نے کام لینا ہے، سرکاری افسروں سے۔ آپ کی حکومت نے چند چیف سیکرٹریز کو پھر آئی جیز کو تبدیل کرتے رہے، اس کے اوپر کافی زیادہ تنقید بھی ہوتی رہی۔ لگتا ہے ایسے ہے کہ چونکہ پی ایم ایل این جو ہے وہ کافی عرصہ تقریباً 4 دہائیوں تک مختلف اوقات کے اندر گورنمنٹس میں رہی ہے پنجاب کے اندر، تو بیوروکریسی جو ہے کیا آپ لوگوں کی ڈائریکشنز جو ہیں ان کو صحیح طرح سے امپلیمنٹ نہیں کر پاتی، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو یہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں یہ صرف یہاں پہ نہیں ہوتا، آپ سندھ حکومت دیکھ لیں، سندھ حکومت کے اندر کتنے آئی جیز اور کتنے سیکرٹریز اور کتنے منسٹرز وہ شفل ہوتے رہتے ہیں، اور یہی جو ہے وہ آپ کے پنجاب کے اندر ہے۔ ہمیں یہاں پر اس چیز کا واقعتاً شروع میں سامنا تھا کہ شروع کے جو پہلے 6 مہینے تھے اس وقت بیوروکریسی کی جو ہے نا کسی 5% جو تھے بیوروکریسی کے جو ہے نا سیگمنٹ تھے 5% کا، وہ سمجھتا تھا شاید یہاں پہ دوبارہ کوئی آل شریف کی جو ہے نا کوئی باغ و بہار آ جائے گی، لیکن جب 6 مہینے گزر گئے، وقت کے ساتھ ساتھ جب ریفرنسز سٹارٹ ہوئے، جب کیسز سٹارٹ ہوئے، جب نت نئی کہانیاں پتہ چلنی شروع ہوئیں، جب نیب اور ایف آئی اے اور عدالتی اور جناب تحقیقی اداروں نے اپنا موج میلہ دکھانا شروع کیا ان کرپٹ قسم کے خاندانوں اور سیاستدانوں کے خلاف، تو پھر ان کو سمجھ آ گئی بیوروکریسی کے اس 5% طبقے کو کہ نہیں جناب پلوں کے نیچے سے پانی کافی بہہ گیا ہے، تو پھر دوبارہ مڑ اولی جناب وہ دن گئے جب خلیل میاں فاختہ اڑایا کریں گے، اب جناب آل شریف کا کوئی مستقبل انہیں نظر نہیں آیا، تو وہ بھی وہ 5% جو رہ گئے تھے وہ بھی سٹریم لائن ہو گئے تھے۔ ایسی بات نہیں ہے، باقی 1% 2%
हर अदारे, हर पार्टी, हर खानदान अच्छा, और हर चौहान साहब, ये क्यों डिपार्टमेंट, इम्प्रेशन हर शोबे में लोग होते हैं। जी, ये इम्प्रेशन क्यों दिया जाता है कि बुज़दार साहब इज अ वीक चीफ मिनिस्टर एंड मोस्ट ऑफ द डिसीजंस आर बीइंग टेकन बाय द फेडरल गवर्नमेंट या फेडरल लेवल पे फैसला साजी होती है, ये इम्प्रेशन क्यों दिया जाता है? जी अब आप बताओ, जब वो अपनी मर्जी से सियालकोट जाते हैं और वहां से वापसी पर टॉप क्लास के 14 से 16 ब्यूरोक्रेट्स को वो मुअत्तल कर देते हैं, तो फिर आप किस तरीके से कहते हैं कि जनाब वो अपनी मर्जी के मालिक नहीं है? जब वो चेंजेस लेके आते हैं तो फिर कहते हैं जी चेंज क्यों कीता। दूसरा फिर सवाल पूछते हैं जी, फिर एक टाइम पे सवाल पूछा जाता है वो बाख्तियार नहीं है। जब वो अपना इख्तियार बताते हैं तो कहते हैं जी इख्तियार क्यों दिखा रहे हैं, ये क्यों बार बार चीजें चेंज कर रहे हैं। और ये 3 साल से अपोजिशन के पास और मीडिया के कुछ दोस्तों के पास और टॉपिक ही कोई नहीं है। वो बुज़दार साहब के अलावा ना, बुज़दार साहब आ रहे हैं, बुज़दार साहब जा रहे हैं, बुज़दार साहब उतर रहे हैं, बुज़दार साहब रहेंगे, बुज़दार साहब का ये, बुज़दार साहब का वो। 3 साल बेचारे यही छुनछना लेके वो खेलते रहे हैं। अपोजिशन भी यही मार्केट में चूरन बेचते रहे हैं और अब 2 साल रह गए हैं, उसमें भी बड़े अच्छे तरीके से बुज़दार ठीक हो गया। चोई ये बताएं कि चोई निसार साहब तो नहीं कोई पीटीआई की तरफ आ रहे, जाहिर है पंजाब असेंबली के मेंबर भी हैं वो। देखें, बात यह है कि चौधरी निसार साहब के हवाले से मेरा पॉइंट है वो बड़ा क्लियर और मेरा जाती पॉइंट है वो ये पार्टी का नहीं है। ठीक। चौधरी निसार अली खान साहब मुनीर न्यारी साहब की तरह उनका जो शेर है ना कि मैं अक्सर लेट हो जाता हूं, वो अक्सर लेट डिसीजन लेते हैं। उनकी सबसे बड़ी खामी यह है कि वो कुव्वत फैसला से महरूम है, कुव्वत फैसला से महरूम है। यही शहबाज शरीफ साहब का भी फिनोमेना और ट्रेजिडी है। वो फैसला नहीं कर पाते केड़े पासे खरोड़ा जे, केड़े पासे नहीं खरोड़ा, वो सारे पासे पूरे रख देने। वो पिच के दोनों तरफ खेलने की कोशिश करते हैं शहबाज शरीफ साहब। यही जनाब चौधरी निसार साहब का मामला है। फैसला कर लेते अगर इलेक्शन से पहले पीटीआई में आने का, तो शायद उनके मामला कुछ और होते। अब मैं ये समझता हूं कि अब इलेक्शनों से पहले अगर फैसला करेंगे और पीटीआई में आएंगे तो मेरा ख्याल है उनके लिए बेहतर ही होगा। ऐसी बात तो नहीं है ना कि मतलब बुज़दार साहब की रिप्लेसमेंट देखी जा रही है? यार गुजर गया वक्त यार, और गुजर गया। जब उन्होंने हलफ उठाना था ना, बड़े बड़े सीनियर तजिया निगार, वो नाम नेहाद सीनियर तजिया निगार जो कम से कम 10-10 टीवी चैनल चेंज कर चुके हैं, ठीक है ना जी। और अब इस वक्त सबसे नीचे तबके के जो टीवी चैनल है ना, उधर बैठे तजिए दे रहे होते हैं। उन्होंने बड़ी बड़ी तोपें चलाई, बड़ी बड़ी मार्टर गन्ने, पेट्राट मिसाइल और डेजी कटर मिसाइल छोड़े जनाब उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ, और इनके हक में जनाब ये आ रहे हैं नए वजीर आला। मैंने उस वक्त ये बात कही थी कि जनाब चौधरी निसार अली खान साहब हलफ उठाएंगे और हलफ उठाने के बाद 2.25 साल आराम से घर बैठेंगे। आप ये चीज लिख लें, वही चीज आपकी इस वक्त हो रही है और वही जनाब आपकी अगले आखिरी 1 मिनट है चौहान साहब, मुझे काइंडली ये बता दीजिएगा, पंजाब कहते हैं कि जो जीत जाता है वो सेंटर में हुकूमत बनाता है। आप पार्टी जो है आपकी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा उसकी डिपेंडेंसी है। फ्रॉम इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू में बात कर रहा हूँ। जाहिर है कि पंजाब में आप लोगों की हुकूमत है तो आप लोगों को परफॉर्म भी करना है। डू यू थिंक कि अगले 2 सालों के अंदर आप लोग उस गैप को पूरा कर लेंगे, अगर कहीं पे है वो गैप जिस बेस के ऊपर आप इलेक्शन में जाएंगे? देखिए जी, 3 साल बड़े अच्छे अंदाज से हमारी हुकूमत ने, बुज़दार हुकूमत ने परफॉर्म किया है और जो प्रोजेक्ट्स और जो पॉलिसीज इस वक्त स्ट्रीमलाइन है, पाइपलाइन में है, अगर हमने वो इम्प्लीमेंट कर ली, जनूबी पंजाब के हवाले से जो हमने इक़दाम किए, बाकी तालीम के शोबे में, सेहत के शोबे में, सनत के शोबे में जो जो हमने इक़दाम किए और जो जो पॉलिसीज बनाई, अगर हमने उनको इम्प्लीमेंट कर लिया तो इंशाल्लाह पूरी इज्जत और पूरी शान के साथ इलेक्शन के अंदर हम जाएंगे। जनूबी पंजाब सूबा बन जाएगा, आप समझते हैं कि इस आपकी गवर्नमेंट? देखिए सूबा, देखो हमने तो तमाम स्टेप पूरे कर दिए। ठीक है, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, आखिरी सीढ़ी, कॉन्स्टिट्यूशनल, हमने वो सारे स्टेप कंप्लीट कर लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप लेकर आए ना जी। मैं बता रहा हूँ ना जी, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप के बाद जो सारी चीजें रिक्वायर्ड होती है ना, सही है, सारी चीजें, रूल ऑफ बिजनेस से लेके वहां पे सेटअप बनाना, वहां पे कंस्ट्रक्शन करना, सेक्रेटेरिएट, वहां पे सेक्रेटरीज की जनाब रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स बनाना, जो महीनों का काम होता है, चले सारे के सारे काम हो चुके हैं। अब सिंपल आपका 2/3 मेजॉरिटी के साथ आपकी पार्लियामेंट ने, ठीक है जी, वफाक के अंदर, और 2/3 मेजॉरिटी के साथ आपकी सूबे के अंदर जनाब ये चीजें क्लियर हो रही है। लेकिन ना हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी
वफाक में है ना हमारे पास सूबे में है। बहुत शुक्रिया फैज हुसैन चौहान साहब, आपने हमें टाइम दिया। तर्जुमान पंजाब गवर्नमेंट और सूबाई वजीर जेला खान आजाद। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।